എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ മോഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റൈലിൻ്റെ ട്രജക്ടറി പാരബോളിക് ആണ് എന്ന് മാത്തമെറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈലിൻ്റെ ട്രജക്ടറിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും, അത് പാരബോളിക് ആണ്. ലെറ്റ് O ഈസ് ദി പോയിൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ. ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിലൂടെ ഞാൻ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലെറ്റ് ദി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി V0 makes an angle, say theta, with the horizontal. When the particle moves along this trajectory, in the figure now you can see the vertical displacement increases continuously. ഈ പോയിന്റിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റൈൽ എത്തുമ്പോൾ vertical displacement will become a maximum. This maximum vertical displacement is called maximum height. നമുക്ക് ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ഒരു ഹൈ ജംപ് കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റൈൽ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ദ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ V0 ക്യാൻ ബി റിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ടു എ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റ് V0 കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് എ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ് V0 സൈൻ തീറ്റ. Since there is no force in the horizontal direction, V0 cos theta remains constant. The vertical component of velocity undergoes a change, and so there is a vertical acceleration, and we know Ay is equal to minus g. In maximum height in an expression vendita, I am considering the vertical component of motion only. So what is the initial vertical velocity? നമുക്ക് V0y എന്നൊരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കാം. So V0y equals V0 sin theta. And now you know the acceleration in the vertical direction Ay equals minus g. And at the highest point, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്, vertical velocity of the object is becoming 0. Don't forget, horizontal velocity is still there. But we are dealing only with the vertical component of velocity. The final vertical velocity is 0. So Vy is equal to 0. What is the displacement of the object now? The displacement y equals h, and this is the maximum height. Now let us put all these values into the equation v square minus v0 square equals 2ay. Substitute here noku. Final velocity is 0. So 0 minus v0 sin theta the whole square equals 2 into minus g into h. You know a equals minus g. You cancel the negative sign from both sides and rearrange for h. എന്താ കിട്ടുന്നത്? h equals v0 square sin square theta divided by 2g. So this is the expression for the maximum height attained by a projectile when it is projected with an initial velocity v0 making an angle theta with the horizontal. Remember, the angle of projection is measured from the horizontal. Now, we are going to derive an expression for time of flight. എത്ര സമയം ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്തു, അതാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. O എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് ഈ P എന്ന പോയിന്റിൽ അതേ ലെവലിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് P എന്ന ഈ പോയിന്റ് വരെ എത്താൻ ആവശ്യമായ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. I am going to calculate the time of flight again by considering the vertical component of motion. മോഷൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം. The initial vertical velocity v0y, and we know it is v0 sin theta. Along the vertical direction, acceleration Ay equals minus g. Now let's think about the vertical displacement of the projectile. See, when the particle starts from O, the vertical displacement is 0. When it moves towards the maximum height, vertical displacement continuously increases. You can see it in the figure now. അതിനുശേഷമോ, when the object comes down, vertical displacement decreases. When the object hits the point P, vertical displacement becomes 0.
അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 0 ആകാൻ ആവശ്യമായ ടൈമാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ y ഈക്വൽ ടു 0, t ഈക്വൽസ് ക്യാപിറ്റൽ T ദ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് y ഈക്വൽസ് v0t പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. 0 ഈക്വൽസ് v0 സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ജി ടി സ്ക്വയർ. ആ മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ എന്ന ടേമിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതും. സോ ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് v0 സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി. You can cancellate t from both sides and you will get the time of flight t equals 2v0 sin theta divided by g. This is the time taken by the projectile to travel along the trajectory from the point O to the point P. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര ടൈം ആയിരിക്കും എടുക്കുക? ഉറപ്പായും ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടൈമിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? So the time taken to reach the maximum height is v0 sin theta divided by g. Now let's derive an expression for the horizontal range. ലോങ് ജമ്പിലും ജാവലിൻ ത്രോയിലും ഒക്കെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ ഒന്നാണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച്. നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും? ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് മോഷനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. എന്താ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി? Horizontal velocity is v0 cos theta and we know that is a constant throughout the motion. ഈ horizontal displacementന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം. Horizontal displacement continuously increases from 0 to r. Horizontal displacement capital R ആകുന്ന ടൈമിൽ vertical displacement 0 ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പ്രൊജക്ടൈൽ O എന്ന പോയിന്റ് മുതൽ P വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന്, വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 0യിൽ നിന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം എത്തും, എന്നിട്ട് 0 ആയി മാറും. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 0യിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ R ആയി മാറുന്നു. ഇതിന് രണ്ടിനും എടുക്കുന്ന ടൈം ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? സോ ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ടൈൽ. സോ ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി. വി നോ horizontal velocity equals horizontal displacement divided by time taken. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഈ ടൈം ടേക്കൺ എന്നത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് v0 cos theta equals r divided by t or r equals v0 cos theta into t. ഈ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ എന്താ ചേഞ്ച് വരുന്നത് നോക്കൂ. r ഈക്വൽസ് v0 cos theta ഇൻറ്റു 2v0 sin theta ഡിവൈഡഡ് ബൈ g. നിങ്ങൾ മാത്സിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. sin 2 theta ഈക്വൽസ് 2 sin theta cos theta. നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് നോക്കൂ. അവിടെ ഒരു 2ഉം sin തീറ്റയും cos തീറ്റയും ഉണ്ടല്ലോ. ആ ടേംസിനെ നമുക്കൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് sin 2 theta എന്ന് എഴുതാം. So the equation for range becomes r equals v0 square sin 2 theta divided by g. അപ്പോൾ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 3 ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ 3 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം. ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഈസ് h ഈക്വൽസ് v0 square sin square theta divided by 2g. Equation for the time of flight is t equals 2v0 sin theta by g. And equation for the horizontal range is r equals v0 square sin 2 theta divided by g. ഈ ലോങ് ജമ്പ്, ജാവലിൻ ത്രോ തുടങ്ങിയ ഈ മീറ്റുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് മാക്സിമം കിട്ടണം അല്ലേ? നമുക്ക് ആ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ, ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ യു നോ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ 2 factors. One is the initial velocity of projection and second one is the angle of projection. നമുക്ക് ഒരു ഗിവൺ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്ഷന് ഏത് ആംഗിളിലാണ് മാക്സിമം റേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ I assume
V0 also is a constant. Then range depends only on theta. And the range will be a maximum when sin 2 theta is maximum. You know, the maximum value of sin 2 theta is 1. That is possible when 2 theta equals 90. Or I can say theta equals 45 degree. And the meaning in that? If you are throwing the object at an angle of 45 degree from the horizontal, you are able to get the maximum horizontal range. Then what is the value of this maximum horizontal range? To get the maximum horizontal range, sin 2 theta should be maximum and the maximum value is 1. Therefore, what is R maximum? R maximum equals V0 square divided by G. Because of constant practice, these athletes are able to throw the javelin exactly at 45 degree. അങ്ങനെ 45 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ എല്ലാ അത്ലറ്റ്സും ത്രോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ആർക്കാണോ ഒരു ഹയർ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 45 ഡിഗ്രിയിൽ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ആ അത്ലറ്റിൻ്റെ ജാവലിനായിരിക്കും മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് കിട്ടുക. ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി അറിയുന്നതിനായി ഞാൻ തീറ്റ എന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ ത്രോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. സോ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? ആ റേഞ്ചിനെ ഞാൻ R1 എന്നെടുക്കുന്നു. സോ R1 ഈക്വൽസ് V0 സ്ക്വയർ സൈൻ 2 തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ G. Now let's assume I am throwing the projectile at an angle of 90 minus theta. What will be the range? Let's take that range as R2. So R2 equals V0 square sin 2 into 90 minus theta divided by G. നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. R2 equals V0 square sin 180 minus 2 theta divided by G. Sin 180 minus 2 theta is sin 2 theta. Therefore, R2 equals V0 square sin 2 theta divided by G. You can see that this is same as the range in the first case. That means, for a given velocity of projection, there are two angles for which the range remains the same. Those angles are theta and 90 minus theta. അപ്പോൾ 50 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഗിവൺ വെലോസിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര റേഞ്ച് കിട്ടുമോ അതേ റേഞ്ച് തന്നെയായിരിക്കും 40 ഡിഗ്രിയിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. 50 ഡിഗ്രിയിലും 40 ഡിഗ്രിയിലും ഞാൻ സെയിം ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം 45ൽ മാക്സിമവുമാണ്. അപ്പോൾ 45 പ്ലസ് ആൽഫയിലും 45 മൈനസ് ആൽഫയിലും the range of the projectile will be same provided the initial velocity of projection is the same. ഈ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നതിനായി ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതൂ. എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഈസ് ത്രോൺ at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate 1. Maximum height. 2. Time taken by the ball to return to the same level. And 3. The distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level. നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കൂ. എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഈസ് ത്രോൺ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. ക്രിക്കറ്റ് ബോളിൻ്റെ മോഷൻ പാരബോളിക് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ. It is thrown with an initial velocity V0 equals 28 meter per second. And it makes an angle of 30 degree with the horizontal. So the angle of projection theta equals 30 degree. See, what is the first question? What is the maximum height? We have the equation for the maximum height. H equals V0 square sin square theta divided by 2G. നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. H ഈക്വൽസ് 28 സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ
2 into 9.8. അതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. You will get h equals 10 meter. So the maximum height attained by the projectile is 10 meter in this case. Now let's take the second part of the question. See, what is the question? Time taken by the ball to return to the same level. ആ സെയിം ലെവലിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. So we have to calculate the time of flight. We have the values of v0 and theta. And the equation for time of flight is t equals 2v0 sin theta divided by g. ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. t equals 2 into 28 into sin 30 divided by 9.8. Calculate ചെയ്യുക. You will get the time of flight as 2.9 seconds. Now let's come to the third part of the question. The distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level. നമുക്കറിയാം ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഈസ് r equals v0 square sin 2 theta divided by g. ഇതിലേക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ 28 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ 60. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, സൈൻ 30 അല്ല, സൈൻ 60, ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ യു ഹാവ് സൈൻ 2 തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9.8. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യൂ. ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി റേഞ്ച് ആസ് 69 മീറ്റേഴ്സ്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ഞാനൊന്ന് സ്ലൈറ്റായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് വാട്ട് ആംഗിൾ ഐ ഹാവ് ടു ത്രോ സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്നാണെങ്കിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 30 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റേഞ്ച് മാക്സിമം അല്ല, അപ്പോൾ 69 മീറ്റർ അല്ല ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം. ഏത് ആംഗിളിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താലാണ് മാക്സിമം റേഞ്ച് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് 45 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ 45 ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ റേഞ്ച് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 69നേക്കാളും കൂടിയ ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും. ആ ആൻസർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക. അവിടെ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ 60 ഡിഗ്രി എന്നാണ്. 30ക്ക് പകരം 60 ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കുക. ആ 60 ഡിഗ്രി എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ റേഞ്ച് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എഴുതും. ദ സീലിംഗ് ഓഫ് എ ലോങ് ഹാൾ is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കൂ. ഒരു ലോങ് ഹാൾ, വെരി ലോങ് ഹാൾ. From one end of the hall you are projecting a ball and your aim is you have to get maximum horizontal range. Maximum horizontal range കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ 45 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ 45 ഡിഗ്രി ആണോ? അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം. 45 ഡിഗ്രി എന്നവർ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടില്ല. Here there is a problem. The ceiling of the hall is 25 meter high. അപ്പോൾ 45 ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ ഈ ബോള് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് 25 മീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതിന് മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് സീലിംഗിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സീലിംഗിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബോളിന് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് പരമാവധി 25 മീറ്ററേ ആകാവൂ. സോ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് 25 മീറ്റർ എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് എത്ര ആംഗിളിൽ നമുക്ക് ഈ ബോളിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. So you take the equation for maximum height, h equals v0 square sin square theta divided by 2g. We are going to decide the value of theta. So we can rewrite this equation as sin square theta equals 2gh divided by v0 square. Value substitute you. Sin square theta equals 2 into 9.8 into 25 divided by 40 square. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് 0.3062 or sin theta equals square root of 0.3062
and it is 0.5534. That is theta equals sine inverse 0.5534, and you will get it as 33.6 degrees. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി 45 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 33.6 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര റേഞ്ച് കിട്ടും എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ നൗ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ റേഞ്ച്. R equals V0 square sin 2 theta divided by G. ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. The initial velocity is 40. So R equals 40 square sin 2 into 33.6. ആ 2 മറന്നു പോകരുത്. Divided by 9.8. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അത്. You will get the correct answer as 150 meter. സോ സീലിംഗിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ ഹോളിൽ 150 മീറ്റർ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോളിനെ ത്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലൊക്കെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനാണ്. ഈ ടൈപ്പ് മോഷൻ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി തരാം. അത് നിങ്ങളൊരു അസൈൻമെൻറ്റായി സോൾവ് ചെയ്യുക. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതുക ആദ്യം. ഫയർമെൻ ആർ ഷൂട്ടിംഗ് stream of water at a burning building using a high pressure hose that shoots out the water with a speed of 25 meter per second as it leaves the end of the hose. Once it leaves the hose, the water moves in projectile motion. The firemen adjust the angle of elevation of the hose until the water takes 3 seconds to reach the building 45 meter away. You can ignore air resistance. Assume that the end of the hose is at the ground level. Write the first question. Find the angle of elevation. Second question. Find the speed and acceleration of water at the highest point of its trajectory. A third question. How high above the ground does the water strike the building? And how fast is it moving just before it hits the building? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ബേണിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഒരു ഫയർമെൻ ഹൈ പ്രഷർ ഹോസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഈ വാട്ടർ ഹോസിന് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത വാട്ടറിനെ ബേണിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിൽ 3 സെക്കൻഡിൽ ഫോൾ ചെയ്യിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 45 meter from the fireman. You can neglect the air resistance. എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനാണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ. ഈ സർക്കുലാർ മോഷൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.